तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे पढ़ुचंती मातृरचनावली दशम भाग दशम खंड। आज अच्छी ज्ञान 8 आज टी बड़ विषय बड़ आलोचना रही आम पार्ट पार्ट कर दी भाग कर। प्रभु लिखुंट तुम्हें केवल निजर विश्वास गुड़ा को ज्ञान बोली अभिहित करी अन्य मानकर जाबतीय विश्वास को भूल अज्ञान बा कपटकारिता बोली कुह नाही अथवा विभिन्न संप्रदायर मत तथा सेगुड़िकर असहनशीलता को कौनसी प्रकार विद्रूप भाव देखाओ नाही। आउ थेरे पढ़िबा तुम्हें केवल निजर विश्वास गुड़ा को ज्ञान बोली अभिहित करी अन्य मानकर जाबतीय विश्वास को भूल अज्ञान बा कपटकारिता बोली कुह नाही अथवा विभिन्न संप्रदायर मत तथा सेगुड़िकर असहनशीलता को कौनसी प्रकार विद्रूप भाव देखाओ नाही। आमे निज भितरे निजको किपरि प्रस्तुत करिबा से विषय मध्य अति स्पष्ट भावरे अति जेमति कहती पुंखानुपुंख भावरे कहउछन। आमे ताको पार्ट पार्ट करिकी आरंभ करी आलोचना करिबा। आज पार्ट 1 करिबा काली क्या गोटे कर। प्रथमे कहले देखो एटा होची श्रीरविंदर एक महानता से प्रत्येक को तार निजस्व स्थान देइछन। साधारणतः बेले बेले गोटे गोटे संप्रदाय तांकर निजर मतवाद को ठीक बोली कही अन्य जन को निंदा करती अपवाद करती मिथ्या बोली मध्य कहते। आ परे अन्य जगह आलोचना रही एठी जे दरकार होची तेणु केवल सरल गोटे दीटा वाक्य आम कथा सारिकी जीवा आलोचना को। श्रीरंग कहते जे प्रत्येक मार्ग बा प्रत्येक संप्रदाय बा जो व्यक्ति तार एक तपस्या धारारे से भगवान को प्राप्त करिछि सेही मार्गटी को से सत्य बोली कहे एवं कहबा भी ठीक किछि भूल नहीं। कहीं ना से सही मार्ग रे गला एवं भगवान को प्राप्त कला। किंतु जेतेबेले तुम्हें कहि दउछ एटा ही होची माध्यम यहा व्यतिरक अन्य सबु माध्यम होची भूल अन्य सबु मत होची भूल अन्य सबु मत को तमे जेतेबेले अपवाद करूछ निंदा करूछ भूल मिथ्या बोली जबरदस्त प्रमाणित करिया जाउछ सेतेबेले तुम्हें बड़ भूल करूछ। सेदिपाई गोटे जगार कहिथिले जदि तुम्हें कही अन्य धर्मगुरु मानू निंदा करुछ अपवाद करुछ समालोचना करुछ तेबे तुम्हें मो जोग करू नाह।
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ 8 ରେ ଯେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଆପଣାର ମତ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଅନମନୀୟତା ଦେଖାନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ମାନେ ଭାରି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା ହେଲେ ଯେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଧର୍ମ ମାନେ କେବଳ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡାକୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ଓ କପଟକାରିତା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିଛି ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସେ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଆମର ମା ବହିରେ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବେ, ଏପରିକି ଅସୁର ପିଶାଚ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥିତିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିପରି ଉନ୍ନତି କରି ଅଗ୍ରଗତି କରି ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ନିଜକୁ ଧାବମାନ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବାଟ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡିଏ ଧର୍ମ ହେଲେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଆମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଧର୍ମୀ, ସେମାନେ ନାଶ ଯିବା ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ କପଟକାରିତା। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଠିକ, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ତୁମରି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାବତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା ଧର୍ମ ଠିକ ତାହା ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଠିକ ସେଇ କଥା କରିବ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ସେଇ କଥା କରିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ସେଇଆ କରୁଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ତମର ବିଶ୍ୱାସକୁ କହୁଛ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ମିଥ୍ୟା, ତେବେ ତମେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଠିକ, ତୁମେ ଯଦି ଠିକ ସେଇ କଥା କରୁଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସରେ ବି ବଞ୍ଚିଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କଳହ ଲାଗେ। ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଭାବରେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କଳହ ହିଁ ସେଇଠି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ କଳହର ସମାଧାନ ସେତିକି ବେଳେ ହେଇପାରିବ, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଢିବା ଯେ ଏତିକି ବୋଧ ରହିଥିଲେ ହିଁ ସକଳ ମାନସିକ କଳହର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ସେଇ କଳହ ଗୁଡାକ ସର୍ବଦା କେବଳ ନିରର୍ଥକ ହିଁ ରହିଥାଏ। କୋଉଟିକ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର କ୍ରିୟାଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବ, ମାନେ ନିଜେ ନିଜର କାମକୁ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଏକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଆପଣାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ତାମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସହିପାରିବା ମାନେ ଏଠି ସହିବା କଥା କୁହାହଉନି ମତେ ମାଡ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ସହିଯିବି। ତାର ମତଟାକୁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାଟାକୁ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୁପ ଭାବ ଆସୁଛି, ପରିହାସ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସୁଛି,
ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ କୋଉଠି ଏକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ରହିଛି, ତମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ। ଯଦି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ନ କରିବ ନିରୀକ୍ଷଣ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଏଇ ଏତକ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଗଲ, ତେବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ସବୁ ନିରର୍ଥକ ଆଲୋଚନାର ଏକ ସମାପ୍ତି ଘଟାଇ ପାରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ପୁରାଟା ବାକ୍ୟଟି ଆଗ ପଢିବି। ଗୋଟାଏ ବାକ୍ୟ, ଦିଟା ବାକ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଡେ ଲମ୍ବାଟିଏ ସେଇଟା। କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟ ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଏହିପରି ଯେଉଁ ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପରିଷ୍କାର, ଗଭୀର, ବିସ୍ତାର ଯୁକ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ହୁଏତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ଏପରିକି ଏକ ମୀମାଂସକ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି। ତାମାନେ ସେ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ହେଇଛି, ତମେ ଯାହା ଅନୁଭୂତ କରିଛ, ଅନୁଲାଭ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଛ, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛ, ସିଏ ତୁମକୁ ଏକ ମୀମାଂସକ ମହତ୍ଵ ରହୁଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ତୁମକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଇପାରେ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଉଟପୁଟ ସେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଏହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ତୁମ ଲାଗି ହୁଏତ ଏକ ମୀମାଂସକ ମହତ୍ଵ ରହିଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ବହନ କରି ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କଦାପି ଏପରି କଳ୍ପନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବହନ କରି ଆଣିବ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ଭଲ୍ୟୁମ 3 ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ବି ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଧାରଣା କରି, ଜଣେ ତ ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମୁଁ ସମାନ, ହଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆସିଲା ତାପରେ ସେ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ମା ତାକୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମଙ୍କର ଅଂଶ, ମାନେ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶରୀର ରୂପ। ତମେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ଆମେ ତାହେଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ହବୁ ନାହିଁ? ଇଏ କହିଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ କାହିଁ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ତମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ପରେ, ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଅଧିମାନସ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଜାଣୁଛୁ ସେତିକିରେ ତ ଆବା କାବା ହେଇଯାଉ। ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଅସତ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ସତ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ, ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବ। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଷ୍ଟେପ ରହିଛି, ଆଉ ତମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଇଗଲ, ଏଇ ଯୋଉଟା କହିଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ, ତୁମକୁ ମୀମାଂସକ ମହତ୍ଵ ରହିତ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଭୂତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା। କହିଲେ ତୁମ ଭିତରେ, ମାନେ ତୁମେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରି, ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରି ସାରିଲା ମଧ୍ୟ ତମେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଭୂତି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। କାହିଁକିନା ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମା ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ, କଣ ବୁଝିବ ନା, ତୁମର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆସିଛି ସେଇଟା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱୀୟ ଅନୁଭୂତି, ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ବୁଝିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି, ଏକରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ କଣ, ଯେ ତାହାକୁ କଦାପି ଏକ ସାଧାରଣ ପରମ ବିଧାନ ବୋଲି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କମନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ବିଧାନ, ସେମିତି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତିନିଟା କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ସିଏ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ବୁଝିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ପରମ ବିଧାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି
ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ହୀନ ବୋଲି ତୁମେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ସେ ଲାଭ କରୁ ତାକୁ ଆଉ ହୀନ ବୋଲି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାରିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣାର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲଦି ଦେବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭାରି ବଡ କଥାଟା। ତୁମେ ଆମର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ତମେ ଲଦି ଦେବ ନାହିଁ। ଆମର କଣ ହୁଏ, ମୋର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଯଦି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରେ, ତାର ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଏ। ସିଏ ଯାହା ବି କରେ ମୁଁ ତାକୁ କହେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ମାଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ। ଏଇ ଭାବ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହବ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣାର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲଦି ଦେବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି କଣ ହବ, ଏତିକି ବୋଧ ରହିଥିଲେ ହିଁ ତମର ମାନସିକ କଳହ ଯେତେ ରହିଛି ସକଳ ମାନସିକ କଳହର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ସେହି କଳହ ଗୁଡାକ ସର୍ବଦା କେବଳ ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଗଲା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଠି ଯୋଉ କହିଲେ ଯେମିତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୁଲ, ଅଜ୍ଞାନ, କପଟକାରିତା ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢିଦେଲେ, ବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ କମ ଯିଏ ପଢିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମିତି କେବେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଗଲେ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ, ତୁ କାଲିକା ବଚ୍ଚା ସିରମେ ଜଟା, କଥା କହୁଛୁ ତୁ କଟା କଟା। କେତେ ବର୍ଷର ତୋର ଅନୁଭୂତି? ଆରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସି 35 ବର୍ଷ ରହିଲିଣି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର 50 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ହେଲାଣି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମା ମତେ ଟଚ କରିଛି। ତୁ କଣ ମତେ ପାଠ ପଢୁଛୁ କିରେ? ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟି ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ଭାବ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ସେ ଭାବଟି ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଚେତନା, ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଆଲୋକ ଅବତରଣ କରିବ, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଥିବା। ତୁମର ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାବତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା ଧର୍ମ ଠିକ ତାହା ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଭାବୁଛି ସେ ଭୁଲ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାପରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏ କଥାଟି କରୁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ପରିହାସ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ କିଞ୍ଚିତ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ଟିକେ ମାନେ କିଞ୍ଚିତ କହୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ହଉ, ଯଦି ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ, ମାନେ ତମ ନିଜର ପକ୍ଷ ନେଇକି ନୁହଁ କିମ୍ବା ଆଉ କାହାର ପକ୍ଷ ନେଇକି ନୁହଁ, ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରିବ, ଆତ୍ମବିଚାର କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନା, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରୁଛ ସେ କଥାକୁ ଆଦୌ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ କରି, ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଛ, ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛ ଓ ଯାହା କିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତୁମ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତୁମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରି ରଖିଛ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ କଥାଟି ଏପରି ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଅନ୍ୟ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଲାଗି ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଏକ, ଆପଣ ଅଭାବବୋଧ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟାକଲ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାବି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ଏଇ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ, ଏବଂ ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସବୁ ନିରର୍ଥକ ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ସମାପ୍ତି ଘଟାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲି
ସେଇ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଣି ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦଉଛୁ। କଣ ନା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟ ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ତୁମକୁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ ଏକ ମୀମାଂସକ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଭାବିବା, ମାମୁଁ କୁହନ୍ତି ବଢିଆ କଥା। ମାମୁଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହୁଛି କଣ, ଯେ ତୁମେ ହଉଛ ସବୁ, ମାଙ୍କୁ କୁହାଉଛି, ଏପରିକି ଭୋଜନ ବି ତୁମେ, ଭୋଜନ କର୍ତ୍ତା ବି ତୁମେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳତା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶାଳତାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସୂତ୍ର ଆମକୁ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟି ରହିଛି, ତାହା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କରୁଛି ଯେ କଣ, ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟିକୁ କରୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ସେଇଟିକୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୁପ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ଆମକୁ ସେ ତାହାରି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭୁଲଟି ରହିଛି, ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖୁନାହୁଁ, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ସେଇଟିକୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ଲାଗୁଥାଉ, ଆମକୁ ସିଏ ତାହାରି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଭାରି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା। ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ, କଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ଏକ ଅଭାବ ଅଥବା ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେଇଟିକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମର ସ୍ୱଭାବର ଏକ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବୋଲି ମନେ କରୁଥାଉ। ତାହା ଆମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କିତ କରୁନଥାଏ। ମାତ୍ର ଠିକ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା, ସେ ଅଭାବ ଓ ସେଇ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠୁ ଏବଂ କଣ ହେଲା, ସେ ସତେ ଯେପରି ସେ ସତରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଚାଲିଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅଭାବ ଅଥବା ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମର ସ୍ୱଭାବର ଏକ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବୋଲି ମନେ କରୁ। ଆମ ଭିତରେ ଦେହ ଘଷିଆ ହେଇଯାଏ, ତାହା ଆମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କିତ କରୁନଥାଏ। ମାତ୍ର ଠିକ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା, ସେଇ ଅଭାବ, ସେଇ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠୁ ଏବଂ କଣ ହେଲା, ସେ ସତରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ମାତ୍ର ଠିକ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା, ସେଇ ଅଭାବ ଓ ସେଇ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠୁ ଏବଂ କଣ ହେଲା, ସେ ସତରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆମେ ନିଜେ ଯେ ଠିକ ସେଇପରି ରହିଥାଉ, ସେ କଥା ଆମର ଆଖିରେ ମୋଟେ ପଡେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ଆଖିରେ ପଡେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତେବେ ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠୁ ଏବଂ କେମିତି ସେ କଲା, ଏମିତି କରିବା କଥା, ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ କରୁ। ଆଗରୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଥାଏ, ଆମେ ତାହା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଆଖି ନ ପକେଇବାର ଅସମ୍ଭବତାଟାକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ରବର।